आज आम देखा 2:2:2 2:2:2 तामाने द्वितीय तिमोथी द्वितीय पर्व आउ द्वितीय पद 2:2:2 आउ अनेक साक्षी साक्षात जो सब वाक्य मो ठारू शुणी अछ जो माने अन्य मानक मध्य शिक्षा देवा को समर्थ एपरी विश्वस्त लोक मान निकट में से सब अर्पण कर। प्रिय भाई भौणी माने जदि आज आम माने प्रभुंकर परिचय पाइचु से विश्वस्त लोक मान ठारू आम माने 2000 वर्ष धरी से विश्वस्त लोक माने आज प्रभुंकर से सुसमाचार प्रभुंकर से संदेश प्रभुंकर से वाक्य को आम पाखक पीढ़ी पर पीढ़ी पीढ़ी पर पीढ़ी जेनेरेशन उपर जेनेरेशन से माने बोही 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 आनी आज पाउलंकर इच्छा है माने आज तो नुहे माने तांको समय रे पाउलंकर दुईटी आत्मिक पुत्र थिले गोटे होचंती तिमोथी आ गोटे होचंती तीतस किंतु ए तिमोथी को तांको गोटे मंडली रो भार भी दिया हैतिला से मझरे मझरे आसुथिले पाउलंको से मंडली रो वृत्तांत कहउथिले तिमोथी विषय आम जानिचु तांको विषय सामान्य किछि तांकर मां और तांकर आई से प्रभुर आ सान बेलू से प्रभुर भय प्रभुर चेतना रे से पढ़े थिले। आज से विश्वस्त लोक को पाई पाउल कुंठाबोध करना निजर आत्मिक पुओ बोली कहया पे यही संदेश दौरान यही आज्ञा दौरान यही निर्देश दौरान तिमोथी तमे मध्य विश्वस्त लोक खोज जो विश्वस्त लोक पाखरे जहाँ सब मु कही से सबू से जमती शिक्षा देवे अन्य मानक आउ एपरी विश्वस्त लोक मान निकट रे से सब अर्पण कर। प्रिय भाई भौणी माने किछि मास तले मो ना कहबिनी दुखर सहित कहूँ जड़े भाई को एठारे दिया सुजोग से वाक्य दवापा से वाक्य आरंभ करू करू से संगे संगे कहले जिते जीशुकर आगमन होची सेते बेले आमे पुरातन नियम को कहीं एते प्राधान्यता दौचु से विषय गुराक बेसी कहीं आलोचना करुचु मु से भाई आपण मानकर ज्ञातव्य मु से वाक्य पढ़ुची जो वाक्य लेखाई आम से पुरातन नियम रु अनेक विषय पाई खोलतु मो सांगे रोमियो 15 पर्वर 4 पद पुणी आमे माने जेपरी शास्त्र लब्ध धैर्य और शांतना द्वारा भरोसा प्राप्त हेउ एथि निमंते पूर्व काल रे जहा जहा लेखा होइथिला सही सबू आम मानकर शिक्षा पाई लेखा हुई अछि अर्थात पूर्व काल रे पुरातन नियम भावादी मानकर कथा ए सब लेखा हैतिला गीत संगीत ए सब लेखा हैतिला सेटा कोन पे लेखा हैतिला आम मानकर शिक्षा पाई लेखा हैतिला एटा पढ़िबार उद्देश्य होछि आज आम मानकर केस स्टडी होछि जोशुआ मु खूब शीघ्र शीघ्र जीवी कारण आम मानकर समय बहुत सीमित ए विश्वस्त लोक मानक विषय जो आज पाउल तिमोथी को कहउचंती जे अन्य मानक मध्य शिक्षा देवा को समर्थ he who is able to impart or give teaching से बड़ी एबिलिटी थिबा लोक से बड़ी विश्वस्त लोक मान को हाथ रे ए वाक्य जमती शेष होई जीवनी ताको अर्पण कर मो प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रभु आमन को आज ए सुंदर सुजोग देइचंती जेमती आमने सेई वाक्य को अन्य मान निकट में अर्पण करिपरिबा। प्रथम केस होची जोशुआ ए जोशुआ आरंभ करिया पूर्व मु आपण मान को पचारबी गोटे प्रश्न कारण मोर नियम होची मो प्रश्न पचारे यहोशुआ को किए मनोनीत करथिला से मूसाकर प्राइवेट सेक्रेटरी हेले सेठी लेखाई अवश्य बाइबल रे परिचारक मो टिके डिग्निफाइड वर्ड रे कहूची आ परिचारक माने चाकर नहीं मु तांको डिग्निफाइड वर्ड रे कहबी प्राइवेट सेक्रेटरी किए मनोनीत करथिला कोंतु मूसा केमती तांको पाइले आ मूसा केमती तांको
ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ କରିକିରି ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲିଡରସିପ ନବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। କିଏ କରିଥିଲା? ସଦାପ୍ରଭୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ। କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି କହିପାରିବେ? ବହୁତ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଇତିହାସର ନାଇଁ, ପୁସ୍ତକରେ ସୁରଭି ଭଉଣୀ, ଜେମିମା ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି, ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେଟା ଆମେ ପାଇବା ଗଣନା ପୁସ୍ତକ ତାର 27 ପର୍ବ 15 ପଦରୁ ମୁଁ ପଢି ଦଉଛି। ତହିଁରେ ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁ ସର୍ବ ଶରୀରସ୍ଥ ଆତ୍ମାଗଣର ପରମେଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପରେ ଏକ ଜଣ ନିଯୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଅଗ୍ରଗାମୀ ହୋଇ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ, ପୁଣି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ପାରିବ, ଭିତରକୁ ଆଣିପାରିବ। ତାହା କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପାଳକ ବିହୀନ ମେଷପଲ ତୁଲ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ସେଇ ବାକ୍ୟ ସେଇଟା ହଉଛି ଯେ ପିଢି ପରେ ପିଢି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ୟାସ୍କେଡିଂ ଏଫେକ୍ଟ ଟା ଯେମିତି ସେଟା ପାସନ କରୁଥିବ। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପ୍ରେୟାରରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପାଇଛୁ, ଯୋଉମାନେ କି ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆସିକିରି ଆଜି ପରିଚାଳନା ଭାର ନେଉଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ମାନନୀୟ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ମାନନୀୟ ଅମର ଭାଇ, ଆଉ ଆରାଧନାରେ ଆମମାନଙ୍କର ବବିତା ନାୟକ, ସୁସଜିତା କର, ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ରତ୍ନପ୍ରଭା ଭଉଣୀ, ଅଶ୍ୱିନୀ, ସଞ୍ଜୟ, ଏ ସମସ୍ତେ ଏକା ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ 17 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆଉ ଯେ ମୂଷାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୂଷାଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ସେ ପାହାଡ ଉପରକୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୂଷା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପରେ କିଏ ଏଇ ଭାରଟା ନବ ମତେ କୁହ। ଆଉ ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମିନିଟ, ହଁ 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 ମୁଁ କହୁଛି ହଁ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହିଲେ, ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିହୋସିଓକୁ ନିଅ, ସେଇ ଲୋକଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କର। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ପଚାରୁଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ମିନା ଟିକେ ତମର ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ମୂଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କିଏ ଆପରେ ଲିଡରସିପ ନବ, ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୂଷାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିହୋସିଓକୁ ନିଅ, ଆଉ ସେହି ଲୋକଠାରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କର। ଏଇ ଯୋଉ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଥା ସେ କହିଲେ, ଆମେ ପୁଣି ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଜିହୋସିଓ ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ସେ ଜିହୋସିଓ ପୁସ୍ତକର ଜଷ୍ଟ ଉପରଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣର 34, ଆଉ ସେଇ 34ରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୂଷାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ଏବଂ 9 ପଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 34:9ରେ, ମୂଷା ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିହୋସିଓଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରିଥିବାରୁ ସେ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ମୂଷା ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ହସ୍ତ ଦେଇକିରି ହସ୍ତାର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ, ଆନଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନଦାୟକ ଆତ୍ମା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ। ପୁଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ମୂଷାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୋଉ ସମୟର କଥା, ଏଇନା ଟିକେ
मीना टिके म्यूट कर दियो। मीना टिके म्यूट कर दियो। मीना टिके म्यूट कर दियो। गोटे कोठी लागी जाइछि बोधे। हाँ ठीक है ठीक है चला। आउ ए जेहोशियाଙ୍କ विषୟରେ ଆମେ ନାଉ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ 12 ଜଣ ସ୍ପାଇ ଗୁପ୍ତଚର ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଗଲା ଯେହୋସିଆ ଓ କାଲେବ ଏଇ ଦି ଜଣ ଭିତରୁ ଥିଲେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଯେହୋସିଆ ପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ବା ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେହୋସିଆଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମୋଶାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ନୁନର ପୁତ୍ର ଯେହୋସିଆ ନାମକ ମୋଶାଙ୍କର ପରିଚାରକକୁ କହିଲେ ଆମର ସେବକ ମୋଶା ମରିଅଛି, ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ଏବେ ଉଠ, ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ଅଛୁ ସେଠାକୁ ତୁମ୍ଭେ ଏଇ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହୋଇଯାଅ। ଯେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମାନଙ୍କ ତଳିପା ପଡିବ ସେ ସବୁ ସ୍ଥାନ ମୋଶା ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଆମ୍ଭେ ତୁମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ। ପ୍ରାନ୍ତର ଏହି ଲିବାନନର ମହାନଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଫରାତ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିତ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦେଶ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଦିଗରେ ମହାସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମାନଙ୍କର ସୀମା ହେବ। ତୁମର ଯାବଜୀବନ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଠିଆ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ଯେପରି ମୋଶା ସଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ ସେପରି ଆମ୍ଭେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ଥିବା। ଆମ୍ଭେ ତୁମ ପ୍ରତି ନିରସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ କି ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ତୁମେ ବଳବାନ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗଣ ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେବାକୁ ଆମ୍ଭେ ଶପଥ କରିଅଛୁ ତାହା ତୁମେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରାଇବ। ମାତ୍ର ଆମ୍ଭର ସେବକ ମୋଶା ତୁମକୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦେଶ କରିଅଛି ସେସବୁ ତୁମେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ବଳବାନ ଓ ଅତି ସାହସିକ ହୁଅ। ତହିଁର ଦକ୍ଷିଣକୁ କି ବାମକୁ ଫେର ନାହିଁ। ତହିଁରେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ସେଠାରେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ମାତ୍ର ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ ତୁମ ମୁଖରୁ ବିଚଳିତ ନ ହେଉ, ମାତ୍ର ତୁମେ ତହିଁର ଲେଖା ଅନୁସାରେ ମାନିବାକୁ ଓ କରିବାକୁ ଦିବାରାତ୍ର ତାହା ଧ୍ୟାନ କର। ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଥ ସଫଳ କରିବ, ତୁମ୍ଭେ କୁଶଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆମ୍ଭେ କି ତୁମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇନାହୁଁ ବଳବାନ ହୁଅ ଓ ସାହସିକ ହୁଅ, ତ୍ରାସଯୁକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ କି ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁଆଡେ ଯିବ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। What a mighty promise! କେତେ ଶକ୍ତିଦାୟକ ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ କେବେ ଭୁଲି ଯିବାନି ଯେ ଏଇ ଯେହୋସିଆ ମୋଶାଙ୍କର ସହିତ ସେ ପର୍ବତକୁ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। କାହାକୁ ଆଦେଶ ନଥିଲା ଯିବା ପାଇଁ, ନଟ୍ ଇଭିନ୍ ହାରଣ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଇ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ପଠେଇଥିଲେ ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ମିଶରକୁ। କେବଳ ଏଇ ଯେହୋସିଆ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଲେଖା ହଉଛି ଯେହୋସିଆ ତାଙ୍କର ପରିଚାରକ ଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେହୋସିଆ ସେ ସାନ ବେଳୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଟିଚର କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ଘରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବୁ ସବୁ ପିଲା ସମାନ ନଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଶିକ୍ଷିତ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହୋମୱାର୍କରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ବୁଲନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ହୋମୱାର୍କ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାଡ଼ ଖାଆନ୍ତି। ମାତ୍ର କେତେ ପିଲା ଥାନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବା ଶିକ୍ଷକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେମାନେ ସାନ ବେଳୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ସେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ମୋଶାଙ୍କ ସହିତ ଯେହୋସିଆଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ପରିଚାରକ ହେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋଶାଙ୍କର ସାହସ ପାଉନି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେହୋସିଆଙ୍କୁ ମୋ ପରେ ନିଯୁକ୍ତ କର ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ସାହସ ପାଉନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କର ପରିଚାରକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ପାହାଡକୁ ଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ୱାଚ୍ କରୁଥିଲେ, ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ, ଦେଖୁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା। ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ 24 ପର୍ବର ଶେଷ ପଦ ଗୁଡିକ କାଲି ଆମେ ରାତିରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ। ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମେଜରମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ଦେବେ। ସେ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଯଦି ବିଶ୍ୱସ୍ତ,
से बहुत विषय विश्वस्त हेबे बोलिका प्रभु जानी पकांती आ जो माने विश्वस्त थिले से प्रभु कहउचंती से माथ्यू 24 रो से 46 47 48 आड़ को से विश्वस्त बुद्धिमान दास से मन को खाली विश्वस्त बोली कहउनांती विश्वस्त बुद्धिमान दास ठीक तापर 25 पर्व रे से कहउचंती बुद्धिहीन बुद्धिमान बुद्धिहीना बुद्धिमती बा निर्बुद्धि सुबुद्धि ए विषय प्रभु कहउचंती क्रिश्चियन समाज रे बा ए वाक्य बहन करिया पैका बुद्धिर नित्यांत आवश्यक माने जो माने समस्त विश्वस्त समस्त को प्रभु ज्ञान रे परिपूर्ण करंतु जो भली भाबरे से जिहोशियों को ज्ञान रे परिपूर्ण जेतले मूसा तांको ऊपर हस्तार्पण कले ताकू से ज्ञान रे से परिपूर्ण हेले प्रिय भाई भौणी माने प्रभुंकर कार्य निमंते ऑर्डिनरी लोक आवश्यकता नहीं प्रभु नियंती ही नहीं तांको पई दरकार विश्वस्त लोक जो माने विश्वस्त आ ज्ञानवान देखंतु प्रभुंकर प्रतिज्ञा केते सुंदर बाहर करंतु से जिहोशियो 3 पर्व सेथिरे 7 पर्व 3 पर्वर 7 पद एथिरे सदा प्रभु जिहोशियो को कहले आमे आज दिन समुदाय इस्राएल साक्षात रे तुमको संभ्रांत करिया को आरंभ करिबा आमने देखिथिलु प्रथम सामुएल 2:30 रो शेषण को लिखा हैतला जो माने हमको गौरव करते आमे समान को गौरव करिबा प्रिय माने जदि आपण सान बड़ विश्वस्त प्रभुकर सेवा करचंती जहा किछि स्पीयर प्रभुकर सेवा कार्य पाइचंती यदि विश्वस्त भाव रे करिवे प्रभु आपन को संभ्रांत करिवे प्रभु आपन को गौरवान्वित करिवे प्रभु आपन को महिमान्वित करिवे निजे दाऊद भी से कथा कहउचंती जेतेबेले प्रभु ताको मना कर देले नै तू मंदिर बनै परिबुनी से समस्त मंदिर रो उपकरण सामग्री सब लोक मन को कहउचन त मान आनि के रख तापर से प्रार्थना करचंती से कहउचंती ब्लेसिंग एंड ऑनर कम फ्रॉम यू आशीर्वाद संगे ऑनर भी आसे सेटा से निजे निजे सुंदर भाव से देखिचंती प्रभुंकर परीक्षा नहीं जो प्रभु को आम मैंने आज समय दौचु से प्रभु हाथ में अच्छी से आमको मध्य उठेबे से आमको मध्य संभ्रांत करिवे से आमको मध्य अनर करिवे जिहोशियो 3 पर्वर 7 पद होई तार प्रमाण एथिरे सदा प्रभु जिहोशियो को कहले आमे आज दिन समुद्र इस्राएल साक्षात रे तुमको संभ्रांत करिवा आरंभ करिवा जहां प्रभु आरंभ करंती ता से शेष करंती आज यदि प्रभु आपन को ए स्तर को आनी चंती सब महिमा गौरव प्रशंसा जेमते आज बबिता भणी से गीत बोलतले प्रभु करो हो ताको पाखरे नई पड़िबा मुंड पातिकिरी ताको प्रणाम करिवा एते महान ईश्वर को सेवा करिया पे प्रभु जे सुजोग दैचंती तांकर स्तुति वंदना करिवा जेतेबेले आमे देखुछो प्रकाशित वाक्य रे आकाश रे मध्यस्थल जने दूत छिड़ा हेकि कहउचंती ताहाको गौरव प्रदान कर से योग्य जे योग्य तां कहीं दबानी आज प्रभु जो प्रतिज्ञा देथिले जिहोशियो को मु जोगरा को पढ़िली एक पर्व रे आ 3 पर्व आसिला बेलको निश्चित जिहोशियो गोटी गोटी करी ताको मानी चंती सेथबे प्रभु एते खुशी रे कहउचंती जिहोशियो मो तुमको इस्राएल साक्षात रे संभ्रांत करिया को आरंभ कली तहिरे आमे जेपरि मूसा संगरे थिलु सेही परि तुमो संगरे हेबा एहा से माने ज्ञानत हेबे तुमको से माने आसीबे कारण से लोक माइक नथिला न्यूज नथिला कि कोनसी मोबाइल नथिला कम्युनिकेशन पैका एटा प्रभुंकर कार्य थिला से समस्त को आनुथिले आ से लीडरशिप जे नौथिले ताको पाखरे से माने हम्बल है कि समय कटौथिले सेतिके नै जिहोशियो जीवन रे आ गोटे सुंदर विषय प्रभु तांको जीवन रे गोटे साउंड आछे आउ तांकर 4 पर्व जेतला हमें 14 को आसीबा सेटु हमें देखुछु से दिन सदा प्रभु समस्त इस्राएल साक्षात रे जिहोशियो को संभ्रांत कले 3 पर्वर 7 पद रे हमें देखुछु
ସେ ଯେହୋଶୁଆଙ୍କର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଉ 4 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କଲେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କଲେ। ଯୋଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ଆମେ ସେବା କରୁଛୁ ସେ ଈଶ୍ୱର କେବେ କାହାର ଋଣୀ ହୁଅନ୍ତିନି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମର ପୁରସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ନେଇକି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଯାହା ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଠି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦି ତାହା ସଫଳ କରିଛନ୍ତି, ଟେକ୍ ଇଟ୍ ଫର ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ। ବାଇବଲ କହୁଛି, ମୁଁ କହୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ଶେଷ କରିବେ। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ମୂଷାଙ୍କୁ ଭୟ କରିଥିଲେ, ସେପରି ତାଙ୍କର ଯାବଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଆସିଗଲା। ଏଠି ଥିଲା ଜ୍ଞାତ ହେବେ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରିବା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଥିଲା, ଏଠି ଆସିଗଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଟେନ୍ସ। 4 ପର୍ବ ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ତା ସାଧନ କରିଦେଲେ, ସବୁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାନିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ। ସେ ଆଉ କାଲେବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସ୍ପାଇ କରିବା ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ପାଇ ପରେ ଆସିକି ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ସେ ରିପୋର୍ଟଟା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉ 10 ଜଣ ସେମାନେ ଦେଲେ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ, ନେଗେଟିଭ ନାହିଁ, ପୁରା ସତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଅନାକାର ସନ୍ତାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଫଳିଙ୍ଗ ମାତ୍ର, କୌଣସି ଭୁଲ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯେହୋଶୁଆ କାଲେବର ନ୍ୟୁଜ ଉପରେ ଫରକ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଅତି ମହାନ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆସ୍ଥା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେହୋଶୁଆ କାଲେବ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନାଅ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନାହିଁ। ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଉଠି ସାରିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ପରାସ୍ତ କରିବା। ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସେମାନଙ୍କ 10 ଜଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ, ରାତି ସାରା କାନ୍ଦିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହୋଶୁଆ କାଲେବର କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଯାହା ଫଳରେ 40 ବର୍ଷ ସେମାନେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଡିଲା। ଏ ଯେହୋଶୁଆଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ 40 ବର୍ଷ ଧରି ମୂଷାଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଜ୍ଞାନବାନର ଆତ୍ମା ସେ ପାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଥିଲା ଏକ ଅନନ୍ୟ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ତିମୋଥୀଙ୍କୁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜ, ଯୋଉମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ମାଥ୍ୟୁ 24ର 46, 48ରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବି କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ତାମାନେ ଆମେ ମିଶେଇଦବା ଏତକ ପଦକୁ, କହିବା ହେ ତିମୋଥୀ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ଉପରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରିଲାଏ। କହୁଛନ୍ତି ରିଲାଏବଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୋଜ। କାହିଁକି? ଏ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ, ଏ ସୁସମାଚାରକୁ କିଏ ବହନ କରିକି ନେବ? ନେକ୍ସଟ ପିଢିକୁ କିଏ ପହଞ୍ଚେଇବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପାଉଲ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ସେ ତିମୋଥୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ବିଷୟ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ସୁସମାଚାରକୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ବୋହି 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 ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତେ, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟକୁ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହା, ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଛି, ଛୋଟ ହଉ ବଡ ହଉ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହବା ପାଇଁ ଏକ ଜ୍ଞାନବାନର ଆତ୍ମା ଦରକାର। ଏଫିସିରେ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଦି ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ୱିଜଡମ ୱିଲ ରେଷ୍ଟ ଅନ ୟୁ। ତମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେପରି ସେ ସ୍ପିରିଟ ଅଫ ୱିଜଡମ ତମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆମମାନଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁକା ୱିଜଡମର ଆବଶ୍ୟକତା। ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ବେଶୀ କିଛି କହିବିନି, 10 ଗୋଟି କଥା କହିବି, କିନ୍ତୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କହିବି। କାରଣ ମଣ୍ଡଳୀର ସେଥିରେ ନିଷ୍ଠା ଆସିବ, ମଣ୍ଡଳୀର ସେଥିରେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ସେଥିରେ ଗଢି ଉଠିବ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାର ଭରସା ଆସିବ, ଭୟ ଆସିବ।
ଭକ୍ତି ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ମୋ ଆଖିରେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଦାସ ଦାସୀ ଗଣ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସ୍କନ୍ଧ ଉପରେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମତେ ତୁମର ସେ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ମୁଁ ଯେପରି ନେକ୍ସଟ ପିଢିକୁ ତୁମର ସେ ବାକ୍ୟକୁ, ତୁମର ସେ ସୁସମାଚାରକୁ, ତୁମର ସେ ଆଦେଶକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବି। ପ୍ରଭୁ ଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍।